Hi students, good evening. 10th Mathematics, Chapter 2, Numbers and Sequences, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. The previous class, we have discussed about sequences. And there are two types of sequences, finite sequence and infinite sequence. And also to find the indicated term, if general term is given, then we have to find the particular term, and also to find the next term of the sequence in exercise 2.4. So today we are going to discuss the two type of sequences. That is called, first one is arithmetic sequence and the second one is geometric sequence. So first one, what is mean by sequence? Sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. ஸோ ஒரு தொடர் வரிசை அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு ரூல் விதியை பயன்படுத்தி எண்களை வரிசைப்படுத்துவது தான் ஒரு தொடர் வரிசை சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தோம். அப்படியே டூ டைப் தான் finite sequence. A sequence which has a finite number of terms, then it is called finite sequence. For example, 950, 900, 850, 800, etc. up to 50. So 50 is the last term, 950 is the first term. So it is called a finite sequence. And infinite sequence, a sequence which has infinite number of terms. ஒரு தொடர் வரிசையில் முடிவுறாத எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருக்குமானால் அது முடிவுறாத தொடர் வரிசை, இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2, 6, 10, 14, எக்ஸெட்ரா, 3 டாட்ஸ் வச்சுருப்போம், அதை எலிப்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி வச்சுருந்தாவே அது கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் 2.4 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் ஆர் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரோக்ரெஷன்? The sequence following certain patterns are known as progressions. In this case, the pattern follows certain mathematical rule. ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது அது ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன், ஏதாவது ஒரு ரூல், மேத்தமெட்டிக்கல் ரூலை யூஸ் பண்ணி அந்த சீக்வன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2, 6, 10, 14, 18, எக்ஸெட்ரா அப்படிங்கிறத எடுத்துருந்தோம்னா, ஸோ இஃப் வி ஆட் 4 to each term, we get the next term except the first term. இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை தவிர மீது எல்லா டேர்மையும் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் டேர்ம் கூட 4 ஆட் பண்ணால் அடுத்தடுத்த நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு பேட்டர்ன். நம்பர் 4 நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், அது மேத்தமெட்டிக்கல் ரூல் நமக்கு. அப்போ சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு பேட்டர்னில் சீக்வன்ஸ் அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த சீக்வன்ஸை தான் ப்ரோக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். புரியுதா? ஸோ சீக்வன்ஸும் அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் ஆர் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் ரெண்டுமே ஒன்று தான். அப்போது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரோக்ரெஷன் அண்ட் சீக்வன்ஸ்? இஃப் ஏ சீக்வன்ஸ் ஃபாலோயிங் சர்டன் எனி பேட்டர்ன்ஸ், தென் இட் இஸ் கால்டு ப்ரோக்ரெஷன். அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் an progression, it is called sequence only. For example, 5, 6, 10, 13, 25, etc. In the example, there is no pattern. We have not find next term. So it is called only sequence. It is not an progression. But here
sequence following some pattern are known as progression. In this case, the pattern follows certain mathematical rule. So we adding some fixed number to the previous term to get the next term, or we subtract a fixed number to the its previous term, then we get the next term. Otherwise, we multiply or divide a non-zero constant to the preceding term, so we get the next term. Then we get the sequence. The sequence is called progression. Okay. For example, so consider the sequence of prime numbers. So prime number na namak edu அப்படினு தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த prime number sequence தான் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. 2, 3, 5, 7, 11, 13. For this sequence, nobody can find out the definite pattern following which each number can be obtained from the previous number of the sequence. இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாவே ஒரு நம்பர் எழுதணும்னா அதனுடைய ப்ரீவியஸ் நம்பரை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் நம்பர் எழுதுவோம். சார் ப்ரைம் நம்பர்னா என் நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை 1 அண்ட் இட் செல்ஃப், அதுவும் ஒரு ரூல் தானே அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம. பட் ஆனால் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் நம்பரை வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் எழுத முடியாது ப்ரைம் நம்பரில். இப்போ 13 அப்படின்னாக்க 13க்கு அடுத்தது அது கூட ஏதோ ஆடோ சப்ராக்டோ மல்டிப்ளை டிவைட் எது பண்ணாலும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. இந்த ப்ரைம் நம்பருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரல் டேர்மை நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. இப்போ எக்ஸசைஸ் 2.4ல் நம்ம தேர்டு சம்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3 சம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபைண்ட் த nth டேர்ம், அதாவது ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், அது பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ ஒவ்வொரு நம்பர்ஸுக்கும் என்ன காமன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு டேர்ம் nth டேர்ம் ஃபார்முலாவை க்ரியேட் பண்ணோம். பட் இந்த இடத்துல நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ each number can be obtained from the previous number of the sequence. We cannot find out the definite pattern following which each number can be obtained from the previous number of the sequence. So 2, 3, 5, 7, 11, 13 is a sequence but not a progression. So the arithmetic sequence is also known as arithmetic progression. இப்போ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாக்க எண்களை வரிசைப்படுத்தினா போதும். த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ், லிஸ்ட் அவுட் த நம்பர்ஸ், தட் இஸ் கால்டு சீக்வன்ஸ். அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் எழுதலாம். அது எல்லாத்துக்கும் அந்த சீக்வன்ஸுக்கு எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது. இப்போ இது மட்டும் தான் சீக்வன்ஸா சார், இந்த ப்ரைம் நம்பர் வந்து அப்போ நம்ம இதில் பேட்டர்ன் இல்லையே சீக்வன்ஸ்னு சொல்ல முடியாதா? ஸோ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க. சீக்வன்ஸும் பேட்டர்ன். சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு பேட்டர்ன்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை, நம்பர்ஸ் வரிசையை இது மாதிரி எழுதுனாக்க போதும். நம்ம உனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த நம்பர் 4 நம்பர் எழுதி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு சீக்வன்ஸ், அவ்வளோதான். பட் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கணும், நமக்கு அந்த ரூல் அதை ஃபாலோ பண்ணணும், அது முக்கியம். அப்போ ஏதாவது பேட்டர்னில் அந்த சீக்வன்ஸ் எழுதியிருந்தோம்னா அதை நம்ம ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குறதே இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த செக்ஷன் we shall discuss a particular type of sequences. இந்த செக்ஷன்லேயே நம்ம பார்க்கக்கூடியதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய நம்பர்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் வரிசையாக எழுதிட்டு போகலாம். பட் எல்லாமே வந்து நம்ம பேட்டர்னில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி எந்தெந்த நம்பர்லாம் ஏதாவது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரூலை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம். அப்படி பிரிக்கும் பொழுது நம்ம 2 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். அதில் ஒரு டைப் தான் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அல்லது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ். இங்கே ஏன் சார் நம்ம அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறத அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்னு நம்ம சொல்லிடுறோம்? ஏன் அப்படின்னா கட்டாயமாக அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாக்க அதில் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் கட்டாயம் இருக்கும். அப்போ அந்த சீக்வன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம்னா ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்போ எந்த மாதிரி சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம நிறைய டைப்பாக பிரிக்கலாம். அதில் 2 டைப்பை தான் நம்ம வந்து 10th பார்க்க போகிறோம், ஏபி அண்ட் ஜிபி. ஏபினா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஆர் அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ், ஜிபினா ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் ஆர் ஜியோமெட்ரிக் சீக்வன்ஸ். கூட்டுத்தொடர் வரிசை அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏபி அப்படின்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசை, இன்னொன்று ஜிபி ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னா பெருக்கு தொடர் வரிசை.
அப்போ இந்த ஏபியில் என்ன சார் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சீக்வன்ஸ் 2, 6, 10, 14, 18 இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடயும் 4 என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிருக்கோம் நமக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மேலே கொடுத்துருக்கும் பாருங்கள். 950, 900, 850, 800, எக்ஸட்ரா, அப் டு 50 வரலும். இதுவும் சீக்வன்ஸ் தான். இந்த சீக்வன்ஸில் ஒவ்வொரு டேர்மில் இருந்தும் என்ன ஆகிட்டு போகுது பாருங்கள், 50 வந்து ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது, அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம், அல்லது -50யை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோன்னு சொல்லலாமா. ஸோ அந்த இடத்துல ஆடுக்கோ சப்ட்ராக்டுக்கோ நமக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. இந்த இடத்துல ஒன்று 50யை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா -50 அப்படின்னு சொல்லலாம். -50யை மைனஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஒவ்வொரு டேர்மில் இருந்தும். ஸோ 950லேருந்து 50 மைனஸ் பண்ணால் 900, 900லேருந்து 50 மைனஸ் பண்ணால் 850 இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஒரு வேளை ஆடை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னாக்க எதை ஆட் பண்ணணும், -50 ஆட் பண்ணால் 950 கூட -50 ஆட் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம், 50யை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ 950 -50 900, and 900 -50 850, and 850 -50 800, and 800 -50 750. அது மாதிரி போயிட்டே இருந்ததுன்னா கடைசியாக 50யோட இன்னுக்கு வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் அதோட முடிஞ்சிடும். அப்போது இந்த ரெண்டு டைப்லையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்று ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொன்றுலேயும் அதே நம்பரை ஆட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அடிஷன் வச்சு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் 4 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, இதில் -50யை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஒன்றில் +4 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொன்று -50 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி ஆகிட்டே போகும்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும். +4 அப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் நமக்கு. அதாவது அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போது இந்த இடத்துல நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, அர்த்மேட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரை ஆட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியாகவும், மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுதோ அல்லது டிவைட் பண்ணும் பொழுதோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ், ஒரு ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க. அந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் வந்து இன்னொரு கேட்டகரியாகவும் பிரிக்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும், இப்போ 5 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இப்போ 5 கூட ஒரு 3 ஆட் பண்ணுறோம், எவ்வளவு 8 கூட 3 ஆட் பண்ணுறோம், அதே சேம் நம்பர் தான் ஆட் பண்ணணும். 11 கூட 3 ஆட் பண்ணுறோம், 14 கூட 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 17, இப்படியே போயிட்டுருக்கு. இன்னொரு நம்பர் அதே 5 எடுத்துக்கங்க, இந்த 5 கூட 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 2 40, 40 × 2 80. இப்போ இது ரெண்டுக்குமே என்ன பேர், ரெண்டுமே சீக்வன்ஸ் தான். இதுவும் ஒரு சீக்வன்ஸ் தான், இதுவும் ஒரு சீக்வன்ஸ் தான். பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 3 ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போது சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா விதமாக நம்ம எழுதிட்டு போகலாம், எல்லாத்தையுமே சீக்வன்ஸ்னு தான் சொல்லுவோம். பட் இது ரெண்டுமே ஒரு பேட்டர்னில் தான் இருக்குது, ரெண்டுமே ஒரு பேட்டர்னில் தான் இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கான்னு கிடையாது. ஒன்று வந்து அடிஷனில் இருக்குது, இன்னொன்று மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. அப்போ எந்தெந்த சீக்வன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், நெகட்டிவாக இருக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த மாதிரி அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும், இல்லைன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும். நெகட்டிவாக இருந்தால் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு இங்கே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போயிருக்கோம். அப்போது எதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த சீக்வன்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் தான் அர்த்மேட்டிக் சீக்வன்ஸ், ஏபி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி எந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால கிடைக்குதோ அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஜிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம். அப்போ சீக்வன்ஸில் 2 டைப் ஆஃப் சீக்வன்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ இந்த அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ இங்கே அடிஷன் தான். அந்த அடிஷன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பொழுது பாசிட்டிவ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணலாம், நெகட்டிவ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணலாம். பாசிட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி ஏறு வரிசையில் இருக்கும், நெகட்டிவ் நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டு போகும் நம்பர், அவ்வளோதான்.
அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சீக்வன்ஸ் வரிசையாக. டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அது ஜிபி. அதே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது ஏபி. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஏபி. இப்போ புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? அப்போ அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம கான்செப்ட்டுக்கு வந்துடலாம். So in this section we shall discuss a particular type of sequences in which each term except the first progress in a definite manner. முதல் உறுப்பை தவிர except the first term. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எதில் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு 3 வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட ஆட் பண்ணிட்டு போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 1லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், 5லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், 10லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், 100லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எதுலேருந்து ஆரம்பித்தாலும் நம்ம 3 தான் ஆட் பண்ணுவோம். இதில் 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த நம்பர் 8, இதில் 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 4, இதில் 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 13, இதில் 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 103. ஸோ எல்லாமே சீக்வன்ஸ் தான், எல்லாமே அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் தான். பட் எல்லாத்துக்கும் எல்லா நம்பர்ஸ் சீக்வன்ஸ்லையுமே 3 தான் ஆட் பண்ணுறோம். பட் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் வெவ்வேறு. அப்போ அதனால தான் இந்த டெஃபினேஷன்லேயே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் விட்டுட்டு தான் நம்ம டெஃபினேஷனே சொல்லுவோம். So except first term in which each term progress in a definite matter. ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் கட்டாயமாக பேட்டர்னில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சீக்வன்ஸ் 2, 5, 8, 11, 14 every term except the first is subjoined by adding 3 to the preceding term. Preceding term means it's previous term. அதனுடைய முந்தைய உறுப்பு ப்ரீவியஸ் டேர்ம், அதனோட பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம். அது கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆடிங் 3. இப்போ 2 கூட 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5, 5 கூட 3 ஆட் பண்ணால் 8, 8 கூட 3 ஆட் பண்ணால் 11, 11 கூட 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 14. அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் 14 + 3 17 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு. சச் சீக்வன்ஸ் ஆர் கால்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன். ஓகே. ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே டெஃபினேஷன் தான் இருந்தாலும் ப்ராப்பரான ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம கொடுக்கணும்னா வாட் இஸ் an arithmetic progression? ஸோ arithmetic progression is a list of numbers அல்லது sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. That is the definition. முக்கியமான definition இது. ஏபினா என்ன அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனாக என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் நமக்கு தெளிவாக தெரியணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் இதில் கேட்கக்கூடிய கிரியேட்டிவ் சம்மந்தமான 1 மார்க்கெலாம் நம்ம போட முடியும். அப்போ அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். தட் இஸ் அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ். இட் இஸ் a list of numbers in which each term is obtained by. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னாவே எண்களை வரிசை எழுதுறோன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் எப்படி கிடைக்குது? ஆடிங் ஏ ஃபிக்ஸ்டு நம்பர். அப்போ ஒரு நம்பர் கூட ஃபிக்ஸ்டு நம்பர், நம்ம ஃபிக்ஸ்டு நம்பர்னால் ஒரே எண்ணை தான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும். ஒரு டைம் 2 ஆட் பண்ணுறது, அடுத்ததில் 5 ஆட் பண்ணுறது, இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை எது கூட ஆட் பண்ணணும்? டு தி ப்ரீசீடிங் டேர்ம், அதனுடைய ப்ரீவியஸ் டேர்ம் கூட ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு கிடைக்கும். எக்ஸப்ட் த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் விட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மு தான் ஸ்டார்டிங்கு, அது மட்டும் நம்மளாக எடுத்துக்கிறோம் அல்லது அவங்களா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருந்து செகண்ட் டைம் வேணும்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஃபஸ்ட் டைம் கூட ஆட் பண்ணணும். தேர்ட் நம்பர் வேணும்னா அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை செகண்ட் டைம் கூட ஆட் பண்ணணும். 5th டைம் வேணும்னா 4th டைம் கூட அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணணும். 10th டைம் வேணும்னா 9th டைம் கூட அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணணும். இப்படி வரக்கூடிய சீக்வன்ஸ் தான் அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பருக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. என்ன சார் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் டிஃப்ரென்ஸ், பொது வித்தியாசம். அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணும் அந்த சீக்வன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது இப்போ 5, 10, 15, எக்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். எதை ஆட் பண்ணுறோம்? 5 ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் 2 நம்பருக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு? 10 - 5 5. அடுத்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் நம்பருக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்கள். 15 - 10 அதுவும் 5 தான். அடுத்து 15க்கு அப்புறம் 20 இருக்கும். 20 - 15 5. அப்போ ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசங்கள், டிஃப்ரென்சஸ் வந்து சேம். ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரென்ஸ், காமன் டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா எந்த கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய 2 டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும்
difference கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். So the fixed number is called the common difference of the AP. Remember that it can be positive or negative or 0. அப்போ அந்த நம்ம ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபிக்ஸ்ட் நம்பருக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் பாருங்கள். பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம், அல்லது நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம், அல்லது ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம். அப்போ ஒரு நம்பர் கூட நம்ம வந்து ஜீரோவையும் ஆட் பண்ணாலும் அடுத்த டேர்ம் கிடைக்கும். புரியுதா? நான் ஏற்கனவே சொன்னதான். பாசிட்டிவில் காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுன்னா அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும், ஏறு வரிசையில் இருக்கும். நமக்கு சின்னதுலேருந்து பெரிய நம்பராக போயிட்டுருக்கும். நெகட்டிவில் அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபிக்ஸட் நம்பர் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, 950 900 850 இந்த மாதிரி போகுது இல்லையா, அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த ஃபிக்ஸட் நம்பர் மைனஸில் இருக்கும். அதாவது காமன் டிஃபரன்ஸ் மைனஸில் இருக்கும், அது டிக்ரீஸ் ஆர்டரில் இருக்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜீரோவையும் ஆட் பண்ணலாம். அப்போ ஜீரோ ஆட் பண்ண என்ன சார் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியமான விஷயம். அந்த கான்செப்டை கீழே கொடுத்துருப்போம். இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து 5 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 கூட ஜீரோ ஆட் பண்ணால் மறுபடியும் 5 தான், ப்ளஸ் ஜீரோ. மறுபடியும் இது கூட செகண்ட் டைம் கூட ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் 5 தான். மறுபடியும் ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா மறுபடியும் 5 தான். அப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா, சார் இது வந்து ஏபியா இல்லையா சார் அப்படின்னா, இதுவும் நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகும்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் தான். ஸோ இதுவும் ஒரு அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் தான். அப்போ ஆட் பண்ணது இல்லை, காமனாக இது ஒரு சீக்வன்ஸ். அப்போ எல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால இது கிடைக்குதுங்கிறதுனால இது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கீழே கொடுத்துருப்போம், பார்க்கலாம். ஸோ இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்ட் தான் இது. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ. Okay, second one definition: an arithmetic progression is a sequence of numbers in which each term except the first term is obtained by adding a fixed number to the immediately preceding term. So இந்த ரெண்டுமே வந்து டெஃபினேஷன் தான். ரெண்டில் உங்களுக்கு எது வந்து கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வாட் இஸ் ஏபி அப்படின்னா முடிக்கக்கூடாது. ஏபின்னு நமக்கு தெரியணும். இட் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் இன் விச் ஈச் டேர்ம் எக்ஸப்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் அப்டைன்ட் பை adding a fixed number to the immediately preceding term except the first டேர்ம்ங்கிறது இல்லை, டெஃபினேஷன் அப்படி தான். எக்ஸப்ட் த ஃபஸ்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் விட்டுறணும்னு அர்த்தம். இஸ் அப்டைன்ட் பை ஆடிங் ஏ ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் டு தி இம்மிடியட்லி ப்ரிசீடிங் டேர்ம் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் டேர்ம். த ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் விச் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் தி டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் சக்ஸசிவ் டேர்ம் இஸ் கால்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸுக்கான ஒரு டெஃபினேஷன். இப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் which is a constant for the differences between successive. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட், மாறாது, அப்படியே இருக்கும். அதாவது எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கினாலும் ஈக்குவலாக தான், ஒரே நம்பர் தான் ஆன்சராக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ சக்ஸசிவ்னா அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடியது, கன்சிக்யூட்டிவ். அதனால் அதுக்கு பேர் காமன் டிஃப்ரென்ஸ், பொது வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இன்னொன்று நம்ம புக்கில் வந்து என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, let a and d be any real number, a and d be any real number, then the numbers of the form a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d comma a plus 4d and etc is said to form arithmetic progression denoted by AP. The number a is called the first term and d is called the common difference. So இப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை தவிர அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்முமே ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் நம்பரை அதனுடைய ப்ரீவியஸ் டேர்ம் கூட ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு நம்பரு, ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படிங்கிறது அது ஆல்ரெடி இருக்கும், இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்று. ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த இடத்துல புதுசு. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏ. இந்த ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஒரு லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க டி. இந்த டி எப்படி வந்ததுனாக்கா காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னு பேர் இல்லையா, அந்த டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கக்கூடிய டி தான் இங்கே. காமன் அப்படிங்கிறது பொது. ஏன் இந்த இடத்துல காமன் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து ஏபியா இல்லையா, ஏபி. இப்போ இதுவே நமக்கு தெரியணும். ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கனாக்கா அது ஏபியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க தெரியணும். அது ஏபியா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க,
the difference between any two consecutive terms are equal, then the sequence is called arithmetic sequence. Okay, the difference between any two consecutive terms, அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய எந்த ரெண்டு டேர்முக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கினாலும் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கணும், ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த ரெண்டு உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்கள் சமமாக இருக்குமானால் அந்த தொடர் வரிசை கூட்டு தொடர் வரிசை. இப்போ தொடர் வரிசைன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம கூட்டு தொடர் வரிசை. இப்போ 1லேருந்து நேச்சுரல் நம்பர் எடுத்துக்கங்க. இடையில எந்த ரெண்டு நம்பரை வேணாலும் செப்பரேட் பண்ணி பாருங்கள், டிஃப்ரென்ஸு ஒன்று தான் வரும். 100க்கும் 101க்கும் என்ன வித்தியாசம்? 100 - 100 ஒன்று தான். 200க்கும் 201க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒன்று தான். 1000க்கும் 1001க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒன்று தான். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கனால ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இதில் முக்கியமான ரெண்டு டேர்ம் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னா என்ன? ஏ இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு டேர்ம். ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு டி அப்படிங்கிற லெட்டரையும் ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு ஏ அப்படிங்கிற லெட்டரையும் நம்ம இதில் ஏபியில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் ஆர் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு டெஃபினேஷன், இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா தான். டெஃபினேஷன் அப்படின்னா இதுதான் நமக்கான டெஃபினேஷன் இது. ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் ரெண்டையும் நல்லா படிச்சுக்கிங்க. ரெண்டில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கோ அந்த கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு இப்போ அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். அந்த சீக்வன்ஸு ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி, மேத்தமெட்டிக்கல் ரூல் யூஸ் பண்ணி, பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு பேர். அதுலேயும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா டேர்முமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடச்சிது. நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஆட் பண்ணுறதுனால, ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால கிடைச்சதுன்னா அந்த சீக்வன்ஸ், அந்த மாதிரி எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸுன்னு பேர். நல்லா புரிஞ்சதா? இப்போது சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 2 3 4, இப்போ இது வந்து நேச்சுரல் நம்பர். இப்போ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸு ஒரு பேட்டர்னில் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ இது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதா? இதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 5 9 15 25. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் என்ன பண்ண ஆட் பண்ணால் வரும்னா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த இடத்துல. இதப்போ இதுக்கு ஒரு பேட்டர்னையே காணும் நமக்கு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் சீக்வன்ஸ் மட்டும்தான், என்ன கிடையாது, அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸு கிடையாது, அவ்வளோதான். சரி சார், இப்படி இருக்குது. அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 6 9 12 இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்குது நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ், அவ்வளோதான். இப்போ இது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ நாம் பார்க்கணும் இது அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸாக இல்லையா. இப்போ அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ்னாவே ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை. 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15. அப்போ இதை ஆட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிது. அப்போ இது ஒரு ஏபி அப்படின்னு சொல்லிடலாம். புரிஞ்சுதா? ஒருவேளை நமக்கு இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா அதுவும் சீக்வன்ஸ் தான், பட் இந்த இடத்துல அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸு கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா டெரிவேஷனுக்கு வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் an AP. ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் an AP. The first term of an AP is generally denoted by A and the common difference is denoted by D. அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படின்னாவே அதை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா T1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ T1 = ஃபஸ்ட்டு டேர்மை எப்போவுமே ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம், ரைட்டா? அடுத்து செகண்ட் டைம் வேணும்னா T2. இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் கூட அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அப்போ ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ் அது கூட ஃபிக்ஸட் நம்பர் எது D. அப்போ செகண்ட் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A + D. நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஏ, செகண்ட் டைம் வேணும்னா A + D. புரிஞ்சுதா? ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம், அது கூட ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுறீங்க, அதுதான் செகண்ட் டேர்ம். அடுத்து தேர்ட் டைம் வேணும்னா இந்த செகண்ட் டைம் கூட இன்னொரு D ஆட் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. அப்போ தேர்ட் டைம் = செகண்ட் டைம் A + D + D. D தான் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர். அப்போ A + D + D ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடுதுன்னா 2D. அப்போ A + 2D அப்படிங்கிறது
தேர்டு டேர்ம். அப்போ அதே மாதிரி ஃபோர்த்து டேர்ம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த a + 2d கூட இன்னொரு d ஆட் பண்ணோம். அப்போ ஃபோர்த்து டைம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, a + 2d + 1dன்னு அர்த்தம். 2d + 1d 3d. அப்போ இதே மாதிரி போயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் பொது வடிவம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஜென்ரல் ஃபார்ம் பொது வடிவம் அப்படின்னு பேர். அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் an AP with first term a and a common difference d is a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, etc. ஜென்ரலாக சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம வந்து a1, a2, a3, etc. up to an அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். இது வந்து காமனாக எல்லாத்துக்குமே சீக்வன்ஸு வரும்பொழுது a1, a2, a3ன்னு யூஸ் பண்ணுறோம். பட் டைப் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது இங்கே ஒவ்வொரு நம்பருக்குமே நம்ம டேம் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது T1, செகண்ட் டைம் T2, தேர்ட் டைம் T3, ஃபோர்த் டைம் T4, nth டேர்ம் Tn இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ a1, a2, a3 up to an இதெல்லாம் வந்து சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும், அதாவது 2.4க்கு மட்டும்தான் இது. அப்போ அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸசைஸ்லையுமே நம்ம வந்து ஏபி ஜிபி ரெண்டுக்குமே டேம் அப்படிங்கிற பொழுது a1, a2க்கு பதிலாக T1, T2, T3 தான் பயன்படுத்துகிறோம். இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் வரிசை எழுதும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு டைம், செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம், ஃபோர்த் டைம், ஃபிஃப்த் டைம் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு. இது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய பொது வடிவம் a, a + d, a + 2d, etc. இப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் 5 மார்க்கில் ஃபைண்ட் தி ஏபி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தொடர் வரிசையை கூட்டுத்தொடர் வரிசையை காண்க அப்படிம்பாங்க. அப்போ எந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த சீக்வன்ஸை கொஸ்டினாக கேட்குறாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இதுதான் ஃபார்முலாவை எழுதணும். ஏன்னா இந்த சாப்டர் பொறுத்தவரையிலும் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாமே ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி போடக்கூடியது தான். ஒவ்வொரு சம்முமே கட்டாயமாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் போடுவோம். அப்போ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் an AP, that is a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, etc. செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சீக்வன்ஸுக்குனாவே ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுக்கும் ஒரு ஜென்ரல் டேம் இருக்கும் அல்லது nth டேம் இருக்குன்னு சொன்னோமே சார். அப்போ இது வந்து எவ்வளோ பெரிய டைப் ஆஃப் சீக்வன்ஸு, இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் டைம் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னா கட்டாயமாக இதுக்கு ஜென்ரல் டைம் இருக்கும். என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சாதாரணமாக சீக்வன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுக்கும் தனித்தனி ஜென்ரல் டேர்ம் இருக்கும், nth டேர்ம் இருக்கும், ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சீக்வன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் இருந்து எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால கிடைக்குதோ அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பர் தான் டி. அப்போ எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கோ அதையெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம். அப்படி நம்ம அதையெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்து தான் அதுக்கு ஏபின்னு ஒரு நேமை கொடுத்துருக்கோம். அப்போது இந்த ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏபிக்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அது எல்லாமே ஏபியில் வந்துடுது. அது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியாக ஜென்ரல் டேர்ம் இருக்குமா அல்லது அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஜென்ரல் டேர்மா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விங்க. ரைட். அப்போ இங்கே எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபியை பொறுத்தவரையிலும் அதில் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான சீக்வன்ஸை நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் கூட ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நீ ஒரு நிமிஷத்துக்கு 10 சீக்வன்ஸை நம்ம சொந்தமாக எழுதலாம். அப்படி எழுதக்கூடிய அத்தனை சீக்வன்ஸ்லையுமே நீங்கள் அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பீங்க. அப்போ அது எல்லாமே ஏபி தான். அப்படி எழுதக்கூடிய ஏபி அத்தனைக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான். நல்லா புரிஞ்சுங்க, இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நமக்கு. ஸோ எத்தனை அரித்மெட்டிக் சீக்வன்சஸ் நம்ம எழுதினாலும் அத்தனை அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸுக்குமே ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஒன், தட் இஸ் யூனிக் ஜென்ரல் டேர்ம்.
It is not only called general term, it is also called nth term or last term. So now we are going to find the formula for nth term or general term or last term of an AP. ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய எண்ணாவது உறுப்பு nth term. General term முன்ன பார்த்தது general form, பொது வடிவம். இப்போ பார்க்குறது general term, பொது உறுப்பு. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்துங்க. ஓகே, இது வந்து டேர்ம், இது வந்து ஃபார்ம், வடிவம். இது ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அல்லது சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் கால்டு லாஸ்ட் டேர்ம் வென் இட் இஸ் கால்டு ஃபைனைட் ஏபி. எப்படி சீக்வன்ஸ்லேயும் ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ், இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி அர்த்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்லேயும் ஃபைனைட் அர்த்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன், இன்ஃபைனைட் அர்த்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சொல்லலாம். ஸோ எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஏபியாக இருக்கோ அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஃபைனைட்டாக இருந்தால், ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு ஃபைனைட் ஏபி. இன்ஃபினிட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு இன்ஃபினைட் ஏபி. அவ்வளோதான். ஓகேவா? இப்போ ஃபார்முலா ஜென்ரேட் பண்ணுற பாருங்க. இந்த ஏபி ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் 2d கமா ஏ ப்ளஸ் 3d கமா எக்ஸெட்ரா, தட் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் என் ஏபி. இதில் ஃபஸ்ட்டு டைம் T1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஏ, அதை எப்படி எழுதலாம்? ஏ ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி அப்படின்னு எழுதலாம். அது வெறும் ஏ மட்டும், அதில் டி இல்லை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு டைமில் மட்டும் டி இல்லை. செகண்ட் டைம் எப்படி எழுதலாம்? T2 ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டி. அப்போ ஏ ப்ளஸ், இது செகண்ட் டைம் தானே, ஆனால் அந்த இடத்துல டியோட கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்கள் 1ன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. செகண்ட் டைமுக்கு 1ன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஏ நமக்கு, அப்போ T1 ஈக்குவல் டு ஏ, அதை ஏ ப்ளஸ் 0dன்னு எழுதலாம். இங்கே டி இல்லை, அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஏ ப்ளஸ் 0d. அந்த 0 எப்படி எழுதலாம்? 1 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டின்னு எழுதலாம். செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் டி, ஏ ப்ளஸ் 1d, பட் டைம் வந்து செகண்டு. இரண்டாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது T2, பட் ஏ ப்ளஸ் 1dன்னு இருக்கும். அப்போ ஏ ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1, தட் இஸ் எத்தனாவது டேர்மோ அதிலிருந்து 1 மைனஸ் பண்ணுறோம். 2 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி, தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் டி. அப்போ தேர்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது T3, அப்போ ஏ ப்ளஸ் 2d, இதுதான் பாருங்க. இது T1, T2, இது T3, இது T4. அப்போ T3ங்கிறது ஏ ப்ளஸ் 2d. அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள்? ஏ ப்ளஸ் 2d எப்படி எழுதலாம்? 3 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டின்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி ஃபோர்த் டேர்ம் அப்படின்னா T4, அது ஏ ப்ளஸ் 3d தான் ஃபோர்த் டேர்ம். அப்போ ஏ ப்ளஸ் 3d எப்படி எழுதலாம்? 4 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டின்னு எழுதலாம். இந்த 4 எப்படி சார் வருதுன்னா அது ஃபோர்த் டேர்முங்கிறதுனால. ஸோ ப்ரொசீடிங் லைக் திஸ் we get the nth term as Tn. T1, T2, T3, T4 க்கு பதிலாக Tn, that is nth term. T3 third term, T4 fourth term, Tn nth term. That's all. அப்போ a plus எல்லாத்துக்குமே a, ஸோ அதனால் a எல்லாத்துலேயுமே ப்ளஸ்ஸு, ஸோ ப்ளஸ் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் 1 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி, 2 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி, 3 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி, 4 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி. இந்த 4 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டினா அது ஃபோர்த் டேர்ம், 3 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டினா தேர்டு டேர்ம், 2 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டினா செகண்ட் டேர்ம், 1 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டினா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம். அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நம்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 அப்படின்னு வருது. எல்லாமே எத்தனாவது டேர்முங்கிறது குறிக்குது, அதாவது இது எல்லாமே என்ன குறிக்குது. அப்போ இந்த 1 2 3 4ங்கிறது மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது, அதனால் அதுக்கு n யூஸ் பண்ணுறோம். தென் மைனஸ் 1 எல்லாத்துலேயுமே காமன், இன்ட்டு டி எல்லாத்துலேயுமே காமன். அப்போது இந்த இடத்துல Tn ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் n மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி. இதுதான் வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனுடைய ஜென்ரல் டேர்ம் ஆர் nth டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஃபார்முலா எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்களா? அப்போ ஏபிக்கான ஃபார்முலாவே நம்ம தான் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். T1 அப்படிங்கிறது ஏ, தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் 0dன்னு அர்த்தம். T2 அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் டி, T3 அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் 2d. இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம T1 அப்படிங்கிற பொழுது வெறும் ஏ ப்ளஸ் 0d தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல. T2ன்னு வரும்பொழுது ஏ ப்ளஸ் 1dயாக இருக்கும். T3 வரும்பொழுது ஏ ப்ளஸ் 2dயாக இருக்கும். அப்போ நாமளே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், 10th டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் சார்? T10 ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும்? ஏ ப்ளஸ்
கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னும் இருக்கும் 9D. வெரி குட். A plus 9D. ஏன்னா 10 minus 1 that is n minus 1. Dயோட கோஎஃபிஷியன்ட் n-ஐ விட எத்தனாவது டேர்மோ அதை விட ஒன்று கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ T10 ஈக்குவல் டு A plus 10 minus 1 9D. T100 என்னவா இருக்குன்னு சொல்லுப்பாங்க. A plus இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மில் 100th term என்னவா இருக்கும். T100 equal to A plus 100 minus 1 99D. அப்போ Tn equal to formula the general term or nth term of an AP is Tn equal to A plus n minus 1 into D. The second formula ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா. ஏபி கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவோம். ஃபைண்ட் தி ஏபின்னு கேட்டால். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சம் 2 mark and 5 mark we use the formula Tn equal to A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுறதை கரெக்டாக ரீட் பண்ணுறேங்க. n minus 1க்கு கட்டாயமாக ப்ராக்கெட் போடணும். into D அது மாதிரி ரீட் பண்ணுங்க. இதான் வந்து முக்கியமான நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. ஸோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் என் ஏபி. ஒரு ஏபியில் வந்து அதனுடைய டேர்ம்ஸையும் காமன் டிஃப்ரென்ஸையும் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் ஏபி கேன் பி ரிட்டன் எஸ் T1 அப்படின்னா A plus T1 ஈக்குவல் டு A. அது எப்படி அதெல்லாம் A ஈக்குவல் டு A plus 1 minus 1 into D. இப்போ நம்ம நடத்தினதே தான். T2ங்கிறது A plus D, இந்த A plus 2 minus 1 into Dன்னு எழுதலாம். T3ங்கிறது A plus 2D, அதை A plus 3 minus 1 into Dன்னு எழுதலாம். T4 அப்படிங்கிறது A plus 3D, அதை A plus 4 minus 1 into Dன்னு எழுதலாம். So in general, the nth term denoted by Tn can be written as Tn equal to A plus n minus 1 into D. So in an AP, nth term is Tn equal to A plus n minus 1 into D. Here A is the first term and D is the common difference. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் எத்தனை வேரியபிள் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஃபார்முலாவில் Tn அப்படிங்கிறது அதனுடைய நேமை குறிக்கக்கூடியது. ஸோ அப்போ இந்த Tn வந்து நம்ம விட்டுறலாம். இந்த Tn வந்து நேம், ஜென்ரல் டேர்முக்கான nth டேர்முக்கான நேம். அதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டர் மாதிரி அது Tn, ஒரு சிம்பிள். அப்போ எது ஃபார்முலானா RHS தான் ஃபார்முலா. A plus n minus 1 into D. இந்த n வந்து எது அப்படின்னா எத்தனாவது டேர்ம் கேட்குறாங்களோ அதுதான் n. 10th டேர்ம்னா n வந்து 10ன்னு அர்த்தம், 20th டேர்ம்னா n வந்து 20ன்னு அர்த்தம், 15th டேர்ம்னா n 15ன்னு அர்த்தம். மீதி இருக்கக்கூடியது பாருங்கள், ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும்தான் மீதி இருக்குது. என்னென்ன வேரியபிள்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? A ஒரு வேரியபிள், D ஒரு வேரியபிள். இந்த ஏவுக்கும் டியுக்கும் தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும். ஏவுக்கு என்ன நேம் இப்போ தானே சொன்னோம், A is the first term. அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸை கொடுத்துருக்காங்கன்னாவே கட்டாயமாக ஃபஸ்ட்டு டேர்மை கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த பார்த்து நம்ம ஏ எழுதிக்கலாம். அடுத்து Dனா என்னது? காமன் டிஃப்ரென்ஸு. காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது 2 டேர்ம், அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய 2 டேர்மை மைனஸ் பண்ணால் கிடச்சிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் செகண்ட் டேர்மையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடச்சிரும். அப்படி கிடைக்கக்கூடியதும் D. அந்த D எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதையும் நம்ம கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அது செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இன் ஜென்ரல் டு ஃபைண்ட் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் என் ஏபி, அந்த ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகிறேன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது. இது வரலும் புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பரை ஆட் பண்ணால் அது ஒரு ஏபி அப்படிங்கிறத சொன்னோம். பட் இந்த இடத்துல மேத்தமேட்டிக்கலாக அந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபிக்ஸட் நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் நமக்கு. So in general, to find the common difference of an AP, we should subtract first term from the second term. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. We subtract first term from the second term. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும்னு தெரியுதா? எதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும்? ஃப்ரம் தி செகண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நான் மீனிங் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். இரண்டிலிருந்து, இரண்டாவது உறுப்பிலிருந்து முதல் உறுப்பை மைனஸ் பண்ணும். அதாவது செகண்ட் டேர்மில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் டி. டி மட்டும் வேணும்னா இது போதும், T2 மைனஸ் T1 அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய பொது வித்தியாசம்கான
நாம் இரண்டாம் உறுப்பிலிருந்து முதல் உறுப்பை கழிக்க வேண்டும் அல்லது மூன்றாம் உறுப்பிலிருந்து இரண்டாம் உறுப்பை கழிக்க வேண்டும் என்பது போல தொடரும். ஓகே, subtract first term from the second term or second term from the third term and so on அப்படி நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் t1 வந்து a, t2 வந்து a plus d. அப்போ t2லேருந்து t1 மைனஸ் பண்ணுங்க. t2 minus t1 equal to பாருங்க t1 அப்படிங்கிறது a ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். செகண்ட் டைம் ஃபார்முலாவில் என்ன பார்த்துருக்கோம், a plus dன்னு பார்த்துருக்கோம். அந்த a plus d செகண்ட் டைம்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமை மைனஸ் பண்ணி இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும். t2 minus t1. அப்போ t2 வந்து a plus d மைனஸ் a. இதில் ஏவை கேன்சல் பண்ணிடலாமா? அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு, d அப்படியே இருக்கும். அதேமாதிரி இந்த சைடு பாருங்கள், சிமிலர்லி செகண்ட் டைம் வந்து a plus d, தேர்ட் டைம் வந்து a plus 2d. இப்போ இதிலிருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும், தேர்ட் டேர்ம்லேருந்து செகண்ட் டேர்மை மைனஸ் பண்ணணும். t3 மைனஸ் t2, தட் இஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ a plus 2d மைனஸ் a plus d, இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், a plus 2d மைனஸ் a மைனஸ் dன்னு வரும். அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஏவை மைனஸ் ஏவை கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இது 2d, இது மைனஸ் 1d. 2dயில் 1d போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு, d. அப்போது ஃபஸ்ட்டு t2 மைனஸ் t1 கண்டுபிடிக்கும் பொழுது d தான் வந்தது. t3 மைனஸ் t2 கண்டுபிடிக்கும் பொழுதும் d தான் வருது. தட் இஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ், பொது வித்தியாசம். ஏன்னா அந்த ஃபார்முலா நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்தோமே, a plus d, a plus 2d, இதில் எல்லாத்துலேயும் எதை ஆட் பண்ணிட்டு போனோம், ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் d தான் ஆட் பண்ணிட்டு போனோம். அப்போ இது ஒவ்வொன்றிலிருந்து அடுத்தனுடைய ப்ரீவியஸ் டைமில் மைனஸ் பண்ணாக்க உனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் d கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு போனது d. அப்போ ஸோ அந்த d கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், t2 minus t1 equal to t, t3 minus t2 equal to d. So in general d equal to formula பாருங்க, in general d equal to t2 minus t1 equal to t3 minus t2 equal to t4 minus t3 equal to next, what is next, t5 minus t4 equal to etc. ஸோ d equal to, அப்போது இதிலிருந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் d கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா d equal to tn மைனஸ் tn மைனஸ் 1. tn அப்படிங்கிறது nth டேர்ம், அதாவது ஃபிஃப்த்து டேர்மு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ d கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபிஃப்த்து டேர்ம்லேருந்து சிக்ஸ்த்தை மைனஸ் பண்ணுமா, ஃபோர்த்தை மைனஸ் பண்ணுமா? வெரி குட், ஃபோர்த்தை தான் மைனஸ் பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்த டேர்முக்கு போகக்கூடாது. அப்போ ஃபிஃப்த்துலேருந்து ஃபோர்த்து டேர்மை மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ tn அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த்து டேர்ம்னா, அப்போ ஃபோர்த்து டேர்ம்னா இந்த n ஒன்று மைனஸ் ஆகணும் இல்லையா, அதனால தான் tn மைனஸ் tn மைனஸ் 1ன்னு போட்டிருக்காங்க. இதை காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. வேறு n ஈக்குவல் டு 2 3 4, n வந்து 2லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா 2லேருந்து போடணும், 1லேருந்து போட்டிங்கனாக்கா வராது காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் விட்டுருவோம், அதனால் விட்டுட்டு தான் நம்ம செகண்ட் டைமில் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கூட ஆட் பண்ணால் தான் செகண்ட் டைம் கிடைக்கும். அப்போ t2லேருந்து தான் t1 மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதில் n வந்து 1 2 3 4லேருந்து 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. n 1ன்னு போட்டிங்கனாக்கா t1 ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படியே வந்துடும். ஏன்னா இங்கே 1 மைனஸ் 1 t0ன்னு ஆகிடும், இது நாட் வேலிடு. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, அடுத்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எ பினைட் ஏபி. ஒரு ஏபியில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்னால் உறுப்புகளினுடைய எண்ணிக்கை. ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது நேச்சுரல் நம்பர் நமக்கு தெரியும், அது ஒரு ஏபி தான், 1 2 3 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 50. அப்போ இது வந்து என்ன ஏபி, ஃபினைட் ஏபி, முடிவுறுக்கூடிய கூட்டுத்தொடர் வரிசை. அப்போ ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் இன் தி ஏபி, ஹவு மெனி, இப்போ எப்படி ஒரு செட் அப்படின்னாவே எத்தனை செட்ஸில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம். அது மாதிரி ஒரு ஏபியில் ஃபினைட் ஏபி, இன்ஃபினைட் ஏபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஃபைனைட் ஏபியாக இருந்ததுன்னா ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் இன் தி ஃபைனைட் ஏபி, அந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எத்தனை உறுப்புகள் உள்ளன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா. 5 மார்க்ஸில் 2 மார்க்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ ஆல்ரெடி 2 ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் a, a plus d, a plus 2d. செகண்ட் ஒன் ஜென்ரல் டேர்ம் tn ஈக்குவல் டு a plus n minus 1 into d. தேர்ட் ஃபார்முலா வேணால் காமன் டிஃபரன்ஸுங்கிறது தேர்ட் ஃபார்முலா வச்சுக்கலாம். d ஈக்குவல் டு
tn minus tn minus 1. Next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா number of terms of n AP. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறபோது இந்த tn வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கேன், லாஸ்ட் டேர்ம் சொல்லியிருக்கலாம்னு சொன்னேன். இப்போ 1லேருந்து 50 வரலாம் அப்படின்னா 50 தான் லாஸ்ட் நம்பர். ஸோ இந்த tn தான் லாஸ்ட் நம்பர். அப்போ tn ஈக்குவல் டு எல். அப்போ tnக்கு பதிலாக எல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு a + n - 1 × d. இதிலிருந்து n கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து a இந்தாண்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகிடும். அப்போ n - 1 × d ஈக்குவல் டு l - a வரும். நெக்ஸ்ட்டு n கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது d இந்தாண்ட வந்தால் டிவைட் ஆகும். அப்போ l - a/d அப்படின்னு வந்துடும். அடுத்து -1 இந்தாண்ட வந்தால் +1 ஆகும். அப்போ ஃபார்முலா n ஈக்குவல் டு l - a/d +1. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா. தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் தி n. n மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் n AP. ஒரு ஏபியில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா n ஈக்குவல் டு l - a/d +1. ஸோ இந்த 2 மார்க்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எழுதி வச்சாவே நமக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா கரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு அடுத்த மார்க் கிடைக்கும், நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது. ஸோ இதான் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் n AP. n ஈக்குவல் டு l - a/d +1. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் n AP. இந்த AP நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகள்லாம் இருக்குது நமக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒன், an arithmetic progression having a common difference of 0 is called a constant arithmetic progression. ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம், ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ ஜீரோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னாக்கா அந்த சீக்வன்ஸில் எல்லா டைமுமே சேம் நம்பர் தான் இருக்கும். 5,5,5,5. ஸோ வி ஆடிங் 0 டு த ப்ரீவியஸ் டேர்ம், we get a sequence that is called constant arithmetic sequence அல்லது constant arithmetic progression. Okay. The second point, if every term is added or subtracted by a constant and the resulting sequence is also an AP. இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நமக்கு. இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது 5, 10, 15, 20, எக்ஸட்ரா இது வந்து AP உங்களுக்கு தெரியணும்ல. ஏன்னா 5 ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம். அப்போ இது ஒரு AP. இப்போது இந்த ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடயும் புதுசாக நாம் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணுறோம். எல்லாத்துக்கூடையும் ஒரு 3 ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 + 3 8, 10 + 3 13, 15 + 3 18, 20 + 3 23 இப்படி போயிட்டுருக்கு. இப்போது இந்த புதுசாக எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு சீக்வன்ஸ் புதுசாக கிடச்சிருக்கு இல்லையா, இது ஏபியா இல்லையான்னு பாருங்கள். அப்போ ஏபியா இல்லையான்னு எப்படி பார்ப்பீங்க? இந்த 13லேருந்து 8 மைனஸ் பண்ணுங்கள். 13 - 8 எவ்வளவு? குட், 5. அடுத்தது 3லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணுங்கள். 18 - 13 எவ்வளவு? 5. அடுத்து 4லேருந்து 3 மைனஸ் பண்ணுங்கள். 23 - 18 எவ்வளவு? It is also 5. அப்போ common difference are equal. So it is also called an AP. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க? If every term is added or subtracted by a constant, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மாறாத ஒரு எண்ணால் ஏற்கனவே ஒரு ஏபியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸில் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணினாலும் சரி, அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதுனீங்கனாலும் சரி, கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ என் ஏபி. கிடைக்கக்கூடிய நியூ சீக்வன்ஸும் என்ன டைப் ஆஃப் சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும்? அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட். புரிஞ்சுதா இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு? இப்போ இந்த இதில் எல்லாத்துலேயுமே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 2 மைனஸ் பண்ணி கூட எழுதலாம். 5 - 2 3, 10 - 2 8, 15 - 2 13, 20 - 2 18. இப்போ இது ஏபி இல்லையான்னு பாருங்கள். 3 + 5 8 + 5 13 + 5 18 எக்ஸட்ரா 5 ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ ஆல்ரெடி 5 தான் ஆட் பண்ணியிருந்தது, அது கூட ஒரு நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும், அப்பவும் 5 தான் ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஏற்கனவே 5 ஆட் பண்ண ஒரு நம்பர் கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், எகைன் ஒரு 3 ஆட் பண்ணியிருந்தோம். அப்படி கிடைச்ச சீக்வன்ஸுக்கும் 5 தான் ஆட் ஆகிட்டே போகுது நமக்கு.
ஸோ ஆட் பண்ணாலும் செப்பரேட் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸும் ஏபியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட். ஓகேவா? அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இஃப் எவரி டைம் இஸ் மல்டிப்ளைடு ஆர் டிவைடட் பை ஏ நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா எல்லா நம்பரையும் ஜீரோவால் டிவைட் பண்ண எனிதிங் பை ஜீரோ இஸ் நாட் டிஃபைன்டு. அப்படி தானே? 0/1 anything 0/anything is 0, but anything by 0 is not defined. வரையறுக்க முடியாது. So if every term is multiplied or divided by a non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. முன்ன சொன்னதே தான். இப்போ 5, 10, 15 போயிட்டே இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கூடயும் ஒரு 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 5 × 2 10, 10 × 2 20, 15 × 2 30. இப்போ இது ஏபி இல்லையான்னு பாருங்கள். எல்லா இடத்த கூட என்ன ஆகுது? 10 ஆட் ஆகிட்டே போகுது. 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. இப்போ இதுவும் ஏபி தான். டிவைட் பண்ணி பாருங்கள், அப்போவும் ஏபியாக தான் கிடைக்கும். அதான் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட். அடுத்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தி சம் ஆஃப் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் an AP is given, then they have can be taken as a minus d, a plus d. Here the common difference is d. இப்போ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு 5 மார்க் சம், நமக்கு முக்கியமான சம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஏபியில் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணால் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னுங்கிறதுக்கு தான் இந்த இது. எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் தான் நம்ம ஏன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதனுடைய அடுத்த டேர்ம் வந்து a + d. அதுக்குனுடைய ப்ரீவியஸ் டேர்ம் என்னவாக இருக்கும்னா a - d இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக தெரியணும்னா, இப்போ நான் சொல்லியிருந்தோம்ல, இந்த இடத்துல 10 இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அடுத்தது 15 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது 10 கூட என்ன பண்ணியிருக்கு? 5 ஆட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ 15 தட் இஸ் a + d. இது அப்போ அடுத்த டைம் என்னவாக இருக்கும்? 15, அடுத்த டைம் 20 இருக்கும். அப்போது இந்த 10, 15, 20ங்கிறது ஒரு ஏபி நமக்கு தெரியும். பட் இந்த 10க்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தாலும் இதனுடைய ப்ரீவியஸில் என்ன டைம் இருக்குங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ப்ரீவியஸ் டைம் இங்கே வந்து 10 ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்தாண்டு வரும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? 5 மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சரி, 5 ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எல்ஹெச்எஸில் வரும்பொழுது நம்ம 5 மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்கும்? 5 இருக்கும். அப்போ 5, 10, 15 அதுவும் ஏபி தான். 10, 15, 20 அதுவும் ஏபி தான். அப்போது ஒரு ஏபியில் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சம் வரும் பொழுது அந்த 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்னா a + d, a + 2dன்னு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் கரெக்டு தான். பட் இதை வந்து இந்த சம் ஆஃப் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் இதிலிருந்து நம்ம ஏவை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா a - d, a + dன்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுவே வந்து இதுவே முக்கியமான 5 மார்க்கு தான். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சம் ஆஃப் 4 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸாக இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த ஏபி எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a - 3d, a - d, a + d, a + 3dன்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா 2dயாக இருக்கும். இது ஏன் இப்படி 4 டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேர்ம் விட்டு ஒரு டேர்ம் எடுத்திருக்கோம்? ஏவையே அங்கே காணாம ஏ விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய டேர்ம் 2 எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த 2 டேர்மை இங்கே விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய 2 டேர்ம் எடுத்திருப்போம். அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் நமக்கு உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த இடத்துல ஏ விட்டாச்சா. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? a + 2d. அடுத்து இந்த இடத்துல a + 2d விட்டுருவோம். அப்போ இங்கே வந்து a + 3d. அதே மாதிரி இது வந்து a - d. இந்த இடத்துல a - 2d விட்டுருவோம். இது a - 3d. இப்படி ஃபஸ்ட், ஏன்னா இந்த இடத்துல a விட்டுட்டோம் இல்லையா? அப்போது இந்த a தான் ஃபஸ்ட்டு டேர்மு. அப்போது இந்த தேர்ட் டேர்மை விட்டுறணும். அப்போ செகண்டையும் 4th இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அடுத்தது வந்து 5th விட்டுட்டு 6th எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணும். இல்லை நடுவாண்ட ஏவை மட்டும் விட்டுட்டு இதை ரெண்டு வரிசையாக இப்படி a + d, a + 2d, இந்தாண்ட a - d, a + -2d அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணாமல் போயிடும். நல்லா புரியுதா? இப்போ இடையில வந்து இந்த இடத்துல 50 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அடுத்தது 55, 60, 65ன்னு இங்கே போகுது. இதில் 50 தான் சென்டரில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ லெஃப்ட் சைடில் 45, 40, 35ன்னு போயிட்டுருக்கோம். இதில் ஏது வந்து நம்ம வந்து சென்டரில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்? 50. அப்போது இந்த 50 விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 50 விட்டுட்டு இந்த சைடு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டோம். இப்போ இது வந்து ஏன்னா அடுத்து a + d எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இந்த 55 எடுத்துக்கணும். அப்போ இந்த 55ஐயும் 45ஐயும் எடுத்துக்குவோம்.
அடுத்தது இந்த 55 எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 65ஐயும் 35 தான் எடுத்துக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கும் பாருங்க. இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணும். 35, 45, 55, 65. அப்படி இல்லாமல் 40, 45, 55, 60 அப்படின்னா இது ஏபி கிடையாது. அதனால தான் இடையில என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஒவ்வொரு டைம் விட்டுருப்போம். அப்போ இது வந்து ஏவையே விட்டுரும். அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் டி, ஏ ப்ளஸ் 3D, இது ஏ மைனஸ் டி, இது ஏ மைனஸ் 3D. புரிஞ்சுதா? இதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட். இந்த 5 மார்க் பார்க்கும்பொழுது நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இன்னொன்று கண்டிஷன் ஃபார் 3 numbers to be in AP. இப்போ ஒரு 3 numbers வந்து ஏபியில் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன? இதையும் நம்ம 2 மார்க் 5 மார்க்கில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ தியரி கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே இதில் கான்செப்டை முடிச்சிடலாம். ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் 3 numbers to be in AP. If A, B, C are in AP, then first term is A equal to A, B second term A plus D, C வந்து third term A plus 2D. அப்போ இந்த ஏவையும் சியும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் தேர்ட் டேர்மையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். A plus C equal to A plus 2D plus A. அப்போ 2A plus 2Dன்னு வந்துடுது. அதில் இருந்து 2 காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா? 2 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா என்ன வருது? A plus Dன்னு வருது. அப்போ 2 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா A plus D. அப்போ 2 into A plus D. A plus Dக்கு என்னன்னு போடலாம்? Bன்னு போடலாமா? அப்போ 2 into B. அப்போ 2B equal to A plus C. அதான் கண்டிஷன். 2B equal to A plus C. If 2B equal to A plus C, then B minus A equal to C minus B. So A, B, C are in AP. பாருங்க A, B, C. இதில் இருந்து டிஃபரன்ஸ் D எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? T2 minus T1 B minus A is equal to T3 minus T2 C minus B. So B minus A equal to C minus B. Therefore A, B, C are in AP. இதில் தான் இந்த மைனஸ் பி தானே கொண்டாங்க ப்ளஸ் பி ஆகிடும். இப்போ பி ப்ளஸ் பி 2B ஆகிடுமா? இந்த மைனஸ் சி என்ன வந்தால் ப்ளஸ் சி ஆகிடுமா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? 2B ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னு கிடச்சிரும். அப்போ 2B ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னா என்ன அர்த்தம்? A, B, C ஆர் இன் ஏபின்னு அர்த்தம். அதான் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். அடுத்ததில் thus 3 non-zero numbers A, B, C are in AP if and only if 2B equal to A plus C. ஸோ இந்த 2B equal to A plus C அப்படிங்கிறது A, B, C are in AP அப்படிங்கிறதுக்கான கண்டிஷன். ABC மூணும் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருப்பதற்கான நிபந்தனை தான் 2B equal to A plus C. இந்த 2B equal to A plus C தான் எப்படி எழுதலாம்? B minus A equal to C minus B. இது வேற ஒன்றும் இல்லை. ABCயோட T2 minus T1 equal to T3 minus T2. இந்த வேறு சந்தேகம் இருக்கா? ஸோ இதோட உங்களுக்கு வந்து தியரி பார்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சீக்வன்ஸு கொடுத்துட்டு அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபியா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்பாங்க. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் நமக்கு. ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அது ஏபியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டு ஃபைண்ட் தி காமன் டிஃப்ரென்ஸ், தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், தென் த சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்டு ஏபி. The difference between any two consecutive terms are, if any one of the consecutive terms are if not equal, then it is not an AP. நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஒரு தொடர் வரிசையினுடைய அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய இரண்டு உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசங்கள் எல்லாமே சமமாக இருக்குமானால் அது கூட்டுத்தொடர் வரிசை. அப்படி வித்தியாசங்கள் வந்து ரெண்டு வித்தியாசம் சமமாக இருக்குது சார், ஒரு வித்தியாசம் தப்பாக இருக்குன்னா இது கூட்டுத்தொடர் வரிசை அல்ல. இப்போ பாருங்கள், இப்போது 5, 10, 15 கொடுத்துட்டு அடுத்தது 22ன்னு கொடுத்துருவாங்க. இப்படி கொடுத்துருவாங்க. இது ஏபியா? நம்ம பார்ப்போம். சார் இங்கே 5 ஆட் ஆகிடுச்சு, இதுலேயும் 5 ஆட் ஆகிடுச்சுன்னு இந்த இடத்துல பார்க்காம விட்ருவோம். அப்போ இதை பார்க்காம விட்டீங்கன்னா தப்பு. இந்த இடத்துல 15க்கு அப்புறம் 22 வந்துருக்குதுன்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 7 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் தான் ஆட் பண்ணணும். அப்போ அவங்க சீக்வன்ஸில் எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரலும் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ 4 நம்பர்ஸ்னால் T2 மைனஸ் T1, T3 மைனஸ் T2, T4 மைனஸ் T3. 5 நம்பர்ஸ் அப்படின்னா T5 மைனஸ் T4 வரலும் கண்டுபிடிக்கணும். இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஏபி. இதில் ஏதாவது ஒன்று தப்புனாலும் இட் இஸ் நாட் ஏன் ஏபி. இவ்வளோதாங்க கான்செப்ட். ஓகேவா? அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் 2.23ல் ஒரு 3 சம் கொடுத்துருக்காங்க.
இது எல்லாமே 1 mark பேசிஸ் தான் நமக்கு. Check whether the following sequence are in AP or not. First sum பாருங்க x plus 2 2x plus 3 3x plus 4 and etc. T1 x plus 2 T2 2x plus 3 T3 3x plus 4. First இதிலிருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும்? T2 minus T1 அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ T2 வந்து 2x plus 3 minus T1 x plus 2 bracket remove பண்ணணும்ல. அப்போ 2x plus 3 minus x minus 2. அப்போ என்னது? 2xல 1x போயிடுச்சுன்னா x, 3ல 2 போயிடுச்சுன்னா 1, அப்போ x plus 1. அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க T3 minus T2 T3 minus T2 T3 3x plus 4 minus 2x plus 3 bracket remove பண்ணும்பொழுது minus 2x minus 3ன்னு வந்துடும். அப்போ 3x minus 2x x 4 minus 3 1. அப்போ T2 minus T1 x plus 1 T3 minus T2 x plus 1. அடுத்த டைம் இந்த இடத்துல கொடுக்கல, ஸோ அதனால் இது 3 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, இதை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். அப்போ T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Therefore the difference between consecutive terms are equal. Therefore the sequence is in AP. புரிஞ்சுதா? இவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அடுத்த செகண்ட் சம் பாருங்க 2 4 8 16 T2 minus T1 4 minus 2 2. அடுத்தது 8 minus 4 4 16 minus 8 கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. ஏன் கண்டுபிடிக்கல? ஏன்னா T2 minus 1 T3 minus 2 not equal. ஸோ இந்த இடத்துல எழுதி வச்சு பாருங்க T2 minus T1 not equal to T3 minus T2. So the difference between consecutive terms are not equal, so not in AP. ஓகேவா? அடுத்த தேர்ட் ஒன் பாருங்க. ஸோ ரூட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை, எல்லாமே ரூட் உள்ளதாக இருக்குது. 3 root 2 5 root 2 7 root 2 9 root 2 எல்லாமே 2 root 2 ஆட் பண்ண மாதிரியே நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும். பட் இருந்தாலும் மேத்தமெட்டிக்கலாக இந்த மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும். 1 2 3 4 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம 3 டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். T2 minus T1 2 root 2 T3 minus T2 2 root 2 T4 minus T3 2 root 2. ஸோ therefore இதில் 4 டேர்ம்ஸுனால நம்ம 3 டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3. Therefore the difference between consecutive terms are equal. Therefore given sequence are in AP. ஓகேவா? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் 2.23 முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் வந்து பாருங்கள் 2.5. இந்த எக்ஸசைஸ் 2.5ல் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் 5 சப்டிவிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இதோட இந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் a minus 3 நீங்களே போட்டுடலாம், எல்லாமே சாதாரண 1 mark தான் இது. a minus 3 a minus 5 a minus 7. ஸோ ஃபஸ்ட்டு T2 minus T1 மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. இப்போ மைனஸ் a ப்ளஸ் 3ன்னு ஆகிடும். இந்தாண்ட a minus 5. இப்போ ஏவையும் என்ன ஆகிடும்? கேன்சல் ஆகிடும். minus 5 ப்ளஸ் 3 minus 2. T3 minus T2 a minus 7 minus a minus 5. மைனஸால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். a minus 7 minus a minus into minus 5 plus 5. ஸோ இதுலேயும் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுது. minus 7 plus 5 again minus 2. Therefore the common difference, the difference are equal. Therefore T2 minus T1 equal to T3 minus T2. Therefore given sequence is in AP. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதலை. ஸோ இங்கே எழுதுன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த இடத்துல எழுதிக்கிங்க. The difference between consecutive terms are equal அப்படின்னு எழுதிட்டு R in APன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, அது எழுதினாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா 1 mark 2 mark கேட்டான்னு எழுதுங்க, 1 markனால விட்டாச்சு. அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க 1/2 1/3 1/4 1/5. இப்போ T2 minus T1 கண்டுபிடிங்க. 1/3லேருந்து தான் 1/2 மைனஸ் பண்ணணும். இப்போ அப்படியே மைனஸ் பண்ணிடாதீங்க, கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 1 into 2 2 minus 1 into 3 3 by 2 into 3 6. 2 minus 3 minus 1/6. அடுத்து T3 minus T2 1/4 minus 1/3 again cross multiplication. So 1 into 3 3 minus 1 into 4 4 by 4 into 3 12. 3 minus 4 minus 1/12. So ரெண்டுமே not equal. ஸோ ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னாவே நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ T2 minus T1 நாட் ஈக்குவல் டு T3 minus T2. therefore the given sequence not in AP, not in AP. ஓகேவா? அடுத்த தேர்ட் ஒன் பாருங்கள். 5 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
9, 13, 17, 21, 25, T2 minus T1, 13 minus 9, 4, அடுத்தது T3 minus T2, 4, T4 minus T3, 4, T5 minus T4, 4. ஏன்னா எல்லா நம்பர் வரலும் செக் பண்ணிடணும், கடைசி நம்பர் மட்டும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாம். அப்போ இதில் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கா? ஸோ therefore T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to T5 minus T4. Therefore the difference between two consecutive terms are equal. The given sequence is in AP. Next வந்து fourth one பாருங்க, இதுவும் கொஞ்சம் fractional கொடுத்துருக்காங்க. minus 1 by 3, 0, 1 by 3, 2 by 3, etc. T2 minus T1. 0 உள்ளது minus 1 by 3 பண்ணோம்னாக்க minus of minus 1 by 3 மறந்துடாதீங்க. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 1 by 3 ஆகிடும். அடுத்து T3 மைனஸ் T2, 1 by 3 மைனஸ் 0, 1 by 3, அதான் 0 விட்டுறலாம், இதுலேயும் 0 விட்டுறலாம். அடுத்தது 2 by 3 மைனஸ் 1 by 3, டினாமினேட்டர் ஈக்குவல், நியூமினேட்டர் மட்டும் மைனஸ் பண்ணால் போதும். 2 minus 1, 1 by 3. ஸோ எல்லாத்துக்குமே 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. ஸோ காமன் டிஃபரன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். therefore the given sequence is in AP. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது நமக்கு. ஸோ T2 minus T1, மைனஸ் 1லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் 1 மைனஸ் 1 மைனஸ் 2, இந்த இடத்துல ஆடு, மல்டிப்ளை கிடையாது. அடுத்தது செகண்ட் 1 மைனஸ் 1, T3 மைனஸ் T2 பாருங்கள். 1 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1, 1 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது மைனஸ் 2, இது ப்ளஸ் 2. ஸோ ரெண்டு நாட் ஈக்குவல். T2 minus T1 not equal to T3 minus T2. So it is not an AP, not in AP. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஆன்சர் இங்கே விடுபட்டுருச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதிங்க. த கிவன் சீக்வன்ஸ், இந்த ஸ்டெப் அங்கே எழுதிங்க. கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் இன் ஏபி அப்படிங்கிறத இங்கே ஃபைனலாக இங்கே ஆன்சர் எழுதி முடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன, அதனுடைய ஜென்ரல் டேர்ம் என்ன, அதில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், ஃபைனட் ஏபியாக இருந்தால் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி 3 ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம். இந்த 3 ஃபார்முலாஸ் இன்றைக்கி நல்லா மெமரி பண்ணி வச்சுருங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த சம்ஸ் நம்ம கன்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ ஆரம்பத்தில் இதை புது கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம படிக்க முடியும். ஸோ அதனால் ஃபார்முலாஸ் தெளிவாக பார்த்துங்க, இந்த 3 ஃபார்முலாஸையும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸசைஸில் ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஏபியே இல்லையா, கூட்டுத்தொடர் வரிசையே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கான கான்செப்டை தான் நம்ம 2 சம்மில் பார்த்துருக்கோம். 2.3லையும் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு சம்லையும் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி 2.5 எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.